Dear students, today we'll concentrate about the rotate and shift instructions. Bitwise ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് വൺ ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ വൺ ബിറ്റ് റൈറ്റ്, ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. There are two types of rotate instructions. They are right shift or left shift. ROR, rotate right, and ROL, rotate left instructions. This program allows to rotate right or left through carry. ഈ 8-bit രജിസ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് ഫ്ലാഗാണോ ഏത് ബിറ്റാണോ ഔട്ടാവുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് MSB ഔട്ടാകും, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ LSB ഔട്ടാകും. ആ ബിറ്റ് ത്രൂ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വഴിയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്യാരി ഫ്ലാഗിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് LSB അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് MSBയിലേക്ക് എൻറ്റേഡ് ആവും. Then first one is ROR, rotate right. Format of the instruction is ROR RD. Shift all bits in RD, register RD, one place to the right. The carry flag is shifted into B7 or MSB of the RD. B0 is shifted into the carry flag. LSB is shifted into the carry flag. In ROR instruction, the carry flag is moved to the MSB. Here we can see the LSB is shifted into the carry flag. A content of the carry flag is entered into MSB side, and MSB bit is slightly or one bit shifted to the right. Similarly, all other bits in the registers are shifted to the right. Here, one of the register contains the value 10100101. After executing this instruction, the movement of the content in the registers as shown, all the bits are shifted to the right. Finally, the LSB bit is entered into the carry flag, and content of the carry flag is entered into the MSB side. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ LSB നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. LSB 1 ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈവൻ നമ്പറാണോ ഓഡ് നമ്പറാണോ എന്ന് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇഫ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ LSB ബിറ്റ് 1ഉം ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ LSB ബിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലെ കണ്ടൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പറാണോ ഓഡ് നമ്പറാണോ നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ROL. ROL മീൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ shifted to the left. Format of the instruction is ROL RD. Shift all bits in the RD one place to the left. The carry flag is shifted into B0, the rightmost side of the register, and bit 7 is shifted into the carry flag. Here the MSB is entered into the carry flag, and content of the carry flag is moved to the right side LSB, and LSB is shifted to the left. Similarly, all other bits in the registers are shifted to the left. In this example, after executing, this is a register contains the value 10100101, and the carry flag contains the bit 0. After executing this instruction, what happened to the registers? The MSB is entered into carry flag is entered to LSB, and all other bits are shifted to the left one bit. Okay. Next is shift instructions. There are 3 types of shift instructions in AVR Atmega 32. They are LSL, logical shift left, LSR, logical shift right, and ASR, arithmetic shift right. First one is LSL.
In LSL, the format of the instruction is LSL RD. In this instruction, it shifts all bits in the RD one place to the left. The rightmost bit, that is LSB, is cleared and B7 is loaded into the carry flag, and the B0 bits is cleared by using the content 0. This operation multiplies signed and unsigned values by 2. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2ന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2ന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഹിയർ MSB is entered into the carry flag and automatically LSB is shifted to left and 0 is entered to the LSB position. Here the register shows some values in the registers. After executing the instruction, the 0 is entered into the LSB and all other bits are left shifted by 1 bit, and finally MSB is entered into the carry flag. Okay, then next one is LSR, logical shift right. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ഓൾ ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ RD വൺ പ്ലേസ് ടു ദ റൈറ്റ്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ B7 ബിറ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർഡ് മീൻസ് എൻറ്റേഡ് ബൈ 0. അപ്പോൾ MSB ബിറ്റ് എപ്പോഴും 0 ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും. B0 ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. Then this operation divides the signed and unsigned numbers by 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2ന് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. The format of the instruction is LSR RD. Here in this format, the MSB bit is shifted to right and 0 is entered into that position. After that, LSB is shifted to the carry flag. Here the register shows some values. After executing this instruction, all bits are right shifted by 1 bit. Finally LSB is entered into the carry flag and bit 7 MSB is cleared by using a bit 0. Okay, next one is ASR, arithmetic ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഇത് സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സിനകത്ത് MSB ബിറ്റാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി MSB ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈ ഷിഫ്റ്റിനകത്ത് MSB ബിറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേയ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. നോക്കുക, അരിത്തമെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ASR സ്പേസ് RD, ASR RD ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2നാണ്, പക്ഷേ സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ASR ബിറ്റ്സ് ആർ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. MSB is held constant. That is a very important point. MSB is held constant and LSB access to the carry flag. Here നമുക്ക് നോക്കുക, MSB ബിറ്റ് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് LSB ബിറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. MSB ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് 1 ബിറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു റൈറ്റ്. MSB കീപ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് LSB ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ബിറ്റും റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി LSB ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാരി ഫ്ലാഗ്. MSBയിൽ നോക്കിയാൽ B7 ബിറ്റും B6 ബിറ്റും സെയിം ആണ്. അതായത് B7 ഈസ് അഗെയിൻ കോപ്പീഡ് ഇൻ ടു B6. ഇത് നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം LDI R20,8A. 8A എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 8ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 100, A4 1010. ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് ASR നോക്കുക, ആ 1 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. MSB is keep in that position. Also it is right shifted by 1. All other bits are shifted to the right. Okay. Again after executing
ASR R20. Again MSB keep in that position. All other bits are shifted to the right. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് again shifted to this position. This is again shifted to this position. ഓരോ ബിറ്റും റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. MSB അതേ പൊസിഷന്. Again ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ASR ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനലി സ്വാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. അതിന് 4 ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിബിൾസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാപ്പ് RD എന്നാണ് എൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് R0 to R31. ഏത് രജിസ്റ്ററിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പല ഓപ്പറേഷൻസിലും സ്വാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ആസ്കിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സ്വാപ്സ് ലോവർ നിബിൾ ആൻഡ് ഹയർ നിബിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈച്ച് അതർ. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മളൊരു രജിസ്റ്ററിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 1010 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്സ്, അടുത്ത 4 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1111 ആണ്. ഇതാണ് ഒരു രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് 8 ബിറ്റ്സ്. ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇവിടെ നോക്കുക, 1010 ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു A ആൻഡ് 111 ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു F. ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദേ ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ്. മീൻസ് AF ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും, FA ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്വാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.